अमान्य करे अर्थात तांको विरुद्ध में जे पदक्षेप लिए से राजद्रोह करे किंतु एमाने राजा को निकट को जाउतंती जते बेले से स्पष्ट उत्तर गत रविवार देखिथिलु से कहउतंती मु जदि कहबी आपण माने विश्वास करिवे ना आ मु जदि प्रश्न करिवी आपण माने उत्तर देबे ना आ सेथिरे से माने पचारतुती तुमे कोन ईश्वर को पुत्र से कहले तुमे कहउछो एई सब विषय रे माने पूरा क्रोधित होई जाइछंती रागी जाइछंती सभाटा जाक समस्ते राजा को निकट दा घोषाणी नैछंती आ तांको विरुद्ध रे कहउछंती प्रथम कथा माने देखिलु ए लोकटा आम्भ मानक जाति की राजद्रोही करूछ समस्ते से जुदी जाति प्रभु को जते बेले आपण जानिबे से माने मध्य कहिबे अन्य माने एमाने आम जाति को एपट सेपट करूछ सेतिके बेले आपण मानकर पदक्षेप कोन हवा दरकार जदि संसार रे चालुछु जो माने अभियोग करूचंती एवं अन्य माने भी अछंती जो माने अभियोग न करंती ताहारी भितरे जो कार्य गुडी को आपण करितंती सेतिकी बेले साक्ष्य दिया जो से विरुद्ध रे या ईश्वरकर इच्छा नथिले योजना नथिले तांकू केही दोषीकृत करि पारि न थाते आ जदि दोषी से न होई थाते मृत्यु 3 दिन रे से उठी न थाते सारा जगत तांको नाम रे परिचालित होई न थाता सेति पय ए सब विषय है किंतु हम टिके देखिबा एमाने जहा अभियोग करतथि ता ठीक की प्रथम कहिले आमानकर जाति की राजद्रोह करूछि लुक 7 पर्वतार जदि आमे 5 पद पढिबा दळे लोक से माने आसुचंती जे कि यीशुकर शिष्य माने जे कि प्राचीन एवं यीशुकर निकट को आसीचंती किंतु से माने प्राचीन शास्त्री माने आ तांकु जने यीशु को अनुसरण करू नथुवा राजाज्ञा पालन करथुवा राज कर्मचारी जने से यीशु को निकट को केतेक यीशु को जाति रो लोक मान को पठे जो माने कि यीशु को एठी अभियोग करतंती विरोध आनिचंती राजद्रोह करछि बोली कहउतंती सेही दलर लोक माने हुए तो से माने न होई दे पारंती किंतु से जाति रो लोक माने आसी प्रभु यीशु को अनुरोध करतंती कोन अनुरोध करतंती चारि पद से माने यीशु को निकट रे उपस्थित होई ताहांको विशेष विनती करबा को लागिले आपण जे तांको निमंते यहा करिवे से योग्य होतंती कारण से आम्भमान को जाति की प्रेम करंती ये जने यीशु को जाति रो थिबा लोक नुहे किंतु यीशु को ठाने विश्वास करिछि केबे भी तांको देखा हेनी से जहा को अति भल पाए से प्रिय पात्र दास जने से रोगाग्रस्त हेछि आउ एई सत्य सेनापति यीशु को निकट को पठेइछि कारण जो माने राज दरबार रे शासन कल रे चाकरी करते से माने जानिछन्ती कोठी केते पानी दरकार कोठी केमिति हेले सब ठीक ठाक हो ए पुलिस बाबू कथा मानुनी तो आपको कोन पानी देले ठीक हे जो जानि ए आईएएस अफसर रिपोर्ट सेपोर्ट करछन तो ताको केमिति कोन हेले कोन होबो से जो माने शासन कल रे अछन्ती से माने जानि जाइते आ ये सत्य सेनापति जानला यीशु को निकट को तो मु आ काको पठेबे से सुनिबे तांकरी लोक मान को पठेबे जो माने ताको भलो पा केते राजा विरोध रे अछन्ती यीशु को सपक्ष रे भी अछन्ती आ से माने जते बेला आसी ताको कहउतन से योग्य अटंती कारण ए अयोग्य लोकटा ताको योग्य बोले से माने प्रमाणित करथि कारण प्रभु कहि देबे नै किछि आवश्यक नै जे प्रकार सम्मेलन को कहि देले स्त्री लोक कोन कहले कौन कहले कुकुर निकट रे
ପକାଉ ନାହିଁ, ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଆହାର କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଦେଲେ, କାଳେ କହିଦେବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ସମାଜ ଗୃହ ତୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ସମାଜ ଗୃହରେ ଆମେ ଉପାସନା କରୁଛୁ, ଇଏ ଲୋକଟି ସେ ଗୋଟେ ସମାଜ ଗୃହ ଗୋଟେ ତୋଳି ଦେଇଛି, ଗିର୍ଜାଘର ଗୋଟେ ତୋଳି ଦେଇଛି। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ। ଜାତିକୁ ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜାତି କି ରାଜଦ୍ରୋହୀ କରାଉଛି, ଯୁହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଜାତି। ତାଙ୍କ ଯୁହୁଦୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ, ଯିଏ କି ଯୁହୁଦୀ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜାତିକୁ ରାଜଦ୍ରୋହ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ସମ୍ମାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ଗୋଟେ ପାଇଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, କାଇସରଙ୍କୁ କର ଦେବା ପାଇଁ ନିଷେଧ କରୁଛି। କେତେ ମିଛ କଥା ଗୁଡାକ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ନା, ମଣିଷର ଦାସ ନ ହଉ। ପୁଣି ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ହିତୋପଦେଶ 25:18 ଦେଖିଲୁ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତୀର, ଗଦା ଆଉ ଖଡ୍ଗ ସ୍ୱରୂପ ବିନ୍ଧି ପକେଇବ, ଏପଟ ସେପଟ କରି ପକେଇବ। ଇଏ ଲୋକ ସେଇଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 17 ପର୍ବ 25-27 ଯଦି ପଢିବେ, ଦଳେ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଗୁରୁ କଣ କର ଦିଅନ୍ତି? ଆଉ ଇଏ କହିଲେ, ଏ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏମାନେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ 17 ତାର 26 ପଦ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତେବେ ତ ପୁତ୍ରମାନେ ମୁକ୍ତ। 25 ପଦରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କର ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଘରକୁ ଆସିଲା ଉତ୍ତାରେ ଯୀଶୁ ଆଗେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ସିମୋନ ଏ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି, ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ, ହଁ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେଠି ନଥିଲେ। ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସିମୋନକୁ, ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନେ କାହା ପାଖରୁ କର ନିଅନ୍ତି? ସେମାନେ କହିଲେ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ପିତର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ତାହେଲେ ପୁତ୍ର ତ ମୁକ୍ତ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର, କାହାକୁ କର ଦେବି? କିନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଉଛି 27 ପଦ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ବିଘ୍ନର କାରଣ ନ ହଉ, ଏଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇ ବନସି ପକାଉ। ତାହା ଘେନି ମୋ ପାଇଁ ଓ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ତୁମ ପାଇଁ ବି ମୋ ପାଇଁ ବି ଦିଅ। ତମେ ତ ଆଉ କାମ କରୁନ, ମୋ ପଛରେ ଆସିଛ। ତୁମ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଦବା କଥା ନୁହଁ, କାରଣ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କର କର ନଦବା କଥା ମୁଁ ପୁତ୍ର। ସେ କହୁଛ କିନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନର କାରଣ ନ ହଉ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ ଆମ ପାଇଁ କର ଦେଇଦିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରାଜଦ୍ରୋହୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ କର ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାତିକୁ ପ୍ରେମ କରି ବିଜାତୀୟ ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଖବର ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଲେଖାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଷିକ୍ତ ରାଜା ବୋଲି କହୁছে। ରାଜା ରାଜା କହିବନି ଆଉ କଣ କହିବ? ଅଭିଷେକ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ କଥା ସେ କହୁଛି ବୋଲି କହିଲେ। ସେ ରାଜା ତା ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି। ଏବେ ଡିସେମ୍ବର 25 ଆସୁଛି। ସେ ରାଜା ପାଇଁ ସାରା ଜଗତ ମାନୁ ଅବା ନ ମାନୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ରାଜଦ୍ରୋହୀ ନହୁଁ ବୋଲି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ରାଜଦ୍ରୋହୀ, ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଦେଖିଲା ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନିମନ୍ତେ କାମ କରିବା। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରାଜଦ୍ରୋହୀ କହିଲେ ଆମକୁ କହିବେ, ଇଏ ଅଫିସରେ କାମ କରୁନି ବୋଲି କହିବେ। ଦଳେ ଗଲେ ମୁଁ ନାହିଁ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିଲେ
ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦସ୍ତଖତ କେତେବେଳେ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତା ଦିନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଛକ ପଡିଛି ଖାତାରେ ପଡିଯାଉ ସେଇଦିନ ତ ଆଉ ଦସ୍ତଖତ ମାରିଲିନି। ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲେଣି ବିଚାରା ମୋହନ ଦଳି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯାଇକି ଏସବୁ କହିଲେ ଠିକ କଥା, ଆପଣଙ୍କର କାମ ଆପଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର କଥା ହଉଛି ଆପଣ ଟିକେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏ ବାବୁ ତ ରାମ ବାବୁ ସେ ତ କାହାରି ନାଁରେ କିଛି କୁହନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଥର ସେ ଆପଣ କହିବେ, ତାଙ୍କୁ କହିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିବେ କାମ ନାଇଁ କାମ ଉପରେ କାମ ଉପରେ ନୁହଁ ଆଉ କଣ, ଆଉ ସେମାନେ ତ କାମରେ ପାରିବେ, ସେ ତ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଇ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଟା ମୁଁ ନେବି। ଦେଖା ହଉଛି ରାଜଦ୍ରୋହ ଆମେ କରୁନା, ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରୁଛୁ, ଶାସନ କଳରେ ଚାକିରି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆମେ କାମ କରିପାରିବୁ। 10ଟାରୁ 5ଟା ଆସିକି ଗୁଲି ଖଟି କରିକି କାମ ନ କରିକି ସେମିତି ଯିବା କଥା ଆମର ହୁଏନି। ଆମେ ଯେତିକି ବେଳେ ଯିବୁ କାମ କରିକି ଆସିବୁ, ଆମେ କାମକୁ ଜଗିଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆସୁ ଏଇ ପ୍ରକାର। ଆଉ ସେ ହାତ ଟେକି ଦେଲେ, ସେ ମନୋଭାବ କହିଲେ ନାଇଁ କାମ। ଆଉ ଏବେ ଯିଏ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଧର ବାବୁ, ତାଙ୍କୁ ରହିଗଲା କୋଶ୍ଚେନଟା, ଜଣେ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଛି ସେ ନାହାନ୍ତି କାମଟା ରହି। ମୁଁ କହିଲି ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ନାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ନାହିଁ, ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ପଠେଇଦେବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର କଲେ, ତାପରେ ସବୁଗୁଡା କଲେ, ତାପରେ ସିଏ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନାହିଁ, ଆସିକି ଅଫିସରେ ବୁଲିବେ ସିଟରେ ରହିବେ। ଆରେ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ସେୟା ପଡିଛି, ତମେ କେବଳ ନିଜ କଥା ଦେଖୁଛ, ଆମେ ନିଜ କଥା, ନିଜର ପିଲାଙ୍କ କଥା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କଥା ସବୁ ଦେଖୁଛୁ। ଛୁଟିରେ 2 ଦିନ ରହିଗଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋର କାନ୍ଦ ଫାନ୍ଦ ବତା ହେଇଯାଉଛି, ରାମ ବାବୁ ମାନେ ଏତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଠକର ସର୍ଦାର। ସେ 2 ଦିନ ଛୁଟି, ତାପରେ ହେଲେ ସେ କାମ, ତାପରେ ମୋର କାମ ନା ସେ ତ ନେଇ କରିଦେବେ ନା, କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯାହା ଆସୁଛି ସେ ତ ନେଇ ତାଙ୍କୁ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି କଥା ଆଜ୍ଞା। ଲୋକମାନେ କହିବେ ରାଜଦ୍ରୋହ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ଦେବା କହୁ, ଯେମିତି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ କର ଦଉଥିଲେ, ଯେମିତି ପ୍ରମାଣ ଦେଉଥିଲେ ଜାତିକୁ ସେ ଏପଟ ସେପଟ କରୁନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଜାତିକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ବିଜାତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। এই প্রকার ভাবে আমি আসু জগতের পদক্ষেপ নেউ। ଆଉ ଆମେ ରାଜଦ୍ରୋହୀ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ରାଜାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥାଇ ଏ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ, ଏ କଥା ଘୋଷଣା କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।